वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा नौद सिंह जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार ते आप जी दे नाल सहज पाठ की सांझ पाउण वास्ते। सहज पाठ जो कि आपां अपने चैनल गुरसाखियां शब्द विचार ते पिछले कुछ महीनों तो आरंभ किया होया है। सतगुरां ने कृपा करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अपार कृपा बख्शिश तक कल तक आपां 480 नंबर अंग की पाठ करन की सेवा कर सके हाँ। हुण सतगुरु कृपा करन इस तो अगले अंग की सेवा करवा लैन साध संगत जी। ये सब कुछ तां ही संभव हो सकता है जेकर साध संगत कृपा करे, दासरे के सिर ते मेर भरिया हाथ रखे। सो साध संगत करो जी कृपा, दासरे के सिर ते रखो मेर भरिया हथ ते सारे उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। करो जी एक बार फिर कृपा, सारे आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। आसा भगत कबीर जी। आसा कहाँ सुहान क्यों सिमरत सुनाए, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। भगत कबीर जी दी आशा राग दी बाणी। आशा इस विच भगत जी कह रहे हैं कि जिवें कुत्ते नूं सिमरतियां सुनाउण दा कोई लाभ नहीं हुंदा, तिवें साकत बंदे दे कोल, मनमुख बंदे दे कोल, जिहड़ा रब तो टुटिया होया बंदा है, उस जीव दे कोल परमात्मा दे गुण गाया उस ते कोई असर नहीं पैंदा। राम 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 रमे रम रहिए, साकत स्यों भूल नहीं कहिए राओ। महाराज कहन लगे कि आप ही सदा परमात्मा का सिमरन करना चाहिए है। कदे भी किसी मनमुख बंदे नूं, किसी साकत नूं जिहड़ा वाहिगुरू जी दे नालों टुटिया होवे सिमरन करन की सिक्ख्या नहीं देनी चाहिए। रहाव का मतलब हुंदा थोड़ा जिहा विश्राम देना। कौआ कहाँ कपूर चढ़ाए, कह बिसियर क्यों दूध पियाए। जिहड़ा कपूर है ना, कां नूं मुश्क कपूर खाण ते कोई गुण नहीं निकलता, क्योंकि कां दी ते गंद खाण की आदत नहीं जा सकती। इस तरह कबीर साहब कहते कि सप नूं दुध पिलाउण नाल कोई भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डंग मारन तो फिर नहीं टलेगा। सत संगत मिल बबेक बुध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। ये चंगे मंदे काम की परख करन वाली अकल साध संगत दे विच बैठिया ही आउंदी है। जिवें पारस नूं सोक के लोहा भी सोना बन जाता है, तिवें संगत विच बैठ के साध संगत करन दे नाल ये मंदे चंगे कम्मां की परख हो जाती है। साकत सुहान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। ये सतगुरु कहते भी कुत्ता ते साकत, कुत्ता ते साकत जो कुछ करता है ना, प्रेरिया होया ही करता है। ये धुर दरगाह तो
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਉਹਾਂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਲਤਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਸਾ, ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ। ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨ ਰਹਾਈ, ਦੇਖਤ ਨੈਣ ਚਲਿਓ ਜਗ ਜਾਈ। ਰਾਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨ ਬਾਤੀ। ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਉਹ ਰਾਵਣ, ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਸੋਈ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਅਸਰ ਰਹਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰੇ ਲੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਪਛੇਰੇ ਮਾਈ, ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ।
ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨ ਚੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਪਾਈ, ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ਰਹਾਓ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਚੱਜ ਖੇਡ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਡਰ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਤਰਵਰ ਬਿਆਈ, ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬੁਲਾਈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵਸੇਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਲੇਰ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਪੇੜ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੇ ਚਰ ਪੈ ਸ਼ਰਾਮਣ ਜਾਈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੈਸ ਮਨ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਗੋਣ ਕਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੱਟ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਬੁਝੇ, ਰਾਮ ਰਮਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਝੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 22 ਚੌਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ। ਆਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਤਿਪਦੇ 8 2 ਤੁਕੇ 7 1 ਤੁਕਾ 1। 22 ਚੌਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 3 ਬੰਦਾਂ ਤੇ 1 2 ਤੁਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, 1 2 ਤੁਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ, 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖਿਆ, ਬੌਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ
बूंद चों तेरा शरीर बना दिता। मां दे पेट दी अग दे कुंड विचों तैनूं बचाई रखिया। 10 महीने मां दे पेट विच तेरी राखी कीती। उस नूं वसारण करके जगत विच जन्म लैण ते तैनूं माया ने आ दबाया है। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया। पूर्व जन्म कर्म पज बीज, नाही बोया रहो। हे बंदे, क्यों लोभ विच फस रहा ते हीरा जन्म गवा रहा है। पिछले जन्म विच कीते कर्मां अनुसार मिले इस मनुखा शरीर विच क्यों तू परमात्मा का नाम रूप बीज नहीं बीजदा। रहाओ, बारिक ते बिरद पिया, होना सो होया। जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया। हुण तू बालक तो बुढ़ा हो गया है। पिछला बीत्या समा जिहड़ा वो लंघ गया, समा जिहड़ा वो हथ नहीं आउणा। जिस वेले जम झोटे ते चढ़ के आऊगा ना, ते आके जदों तेरी चोटी नूं पकड़ेगा, तेरा जूड़ा पकड़ेगा, जम आण के जदों चोट कहंदे भी चोटी, जिस तरह केसां दा जूड़ा समझ लो। जिस वेले जम सिरों आ फड़ेगा, तद फिर रोण का की लाभ होवेगा। जीवन की आस करे, जम निहारे ससा। बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा। बुढ़ा हो के अजे भी तू होर जीवन दियां आसां बना रहा, तो उधर जम तेरे साह तक रहा कि भाव गिन रहा कि कदों मुकण। ते आम जदों श्वास मुकदे ने, जम तद ही आउंदा लैण वास्ते। कबीर साहब कहंदे भी जगत नट की खेड है। इस खेड विच जितण लई प्रभु की जात का पासा सुट, प्रभु की जात की खेड। सो कबीर साहब इन्हां शब्दों के राहीं मनुख नूं इहो समझाउण दा यतन करदे हन कि हे मनुख, हे प्यारिया, तू हमेशा ही उस परमेश्वर का नाम जपदा रहो। उस परमेश्वर दे नाल जुड़ के अपने लोक सुखी ते परलोक सहेले कर ला। सो आपां भी गुरु सवारे खालसा जी उस परमेश्वर के नाम दे नाल जुड़िए। वाहिगुरू नाम नाल जुड़ के अपने लोक सुखी ते परलोक सहेले कर लईए जी। गुरु सारी खालसा सत संगत एक हाथ जोड़ के आप जी के चरणों में बेनती है कि दासरे दे चैनल गुरसाखियां शब्द विचार नूं सबसक्राइब कर लवो जी। कृपा करो, दासरे सिर ते आप जी का बहुत बड़ा आसान होवेगा। ते जो आप जी ने सरवण करना है, इसनूं सरवण करके लाइक ते शेयर कर देना। हुण भुल चुक दी माफ़ी की अरदास करके समाप्ति है। सतगुरां ने एक अंग की सेवा ली है। कल फिर हाजिर होवांगे। सो आओ अरदास। हे निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ सतगुरु, नताणिਆਂ ਦੇ ताण सतगुरु, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ सतगुरु। धन धन निरंकार सुख सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की हजूरी अंदर अरदास बेनती जोदड़ी दर प्रवान करनी। सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दे हुए दासरे को अनेकों भुलां गलतियां हो गई होणगियां। अनजान बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की बल बुद्धि बख्शिश करना। शुद्ध ते स्पष्ट कथा विचारां करन दी बल बख्शिश करना। सच्चे पिता वाहिगुरू जी आदियां व्याधियां दुखां कलेशां दा नाश करके
ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।